बहुत शुक्रिया जी। पंजाबी ज़बान का जो लफ्ज़ तो गलबात शुरू होंगी है, साढ़े को एक ही कान च आवाज़ आती थी, अफजल साहिर साहब की थी। अज उन्होंने जिस मुहब्बत का इजहार किया है, एक बड़े तवील अरसे बाद अज दीदार भी हो गया उन्होंने, तो मुलाकात तवील बाद च होंगी इंशाअल्लाह थोड़ी मसरूफियत दे। और मैं बड़ा शुक्रगुजार अहमद रज़ा साहब का कि उन्होंने वैसे तो दावत पिछले चंद सालों तो दे रहे सन, लेकिन कहते हैं कि लाहौर का शायद असी मुख नहीं वेख्या। हुण लाहौरिया ने भी लाहौर का मुख वेख लिया, 2 दिनों तो धुप निकल आई है। तो 5-6 सालों तो गैर हाज़री का भी जोड़ा एहसास है वो अज हो रहा है कि एडी ज़बरदस्त पहला थोड़ा सैशन, दूसरा सैशन असी कोशिश करांगे। गलबात असल प्रोफैसर डॉक्टर साहब भी गल करनगे, असी तो सिर्फ सवाल एज ए तालिब इल्म उन्होंने को पुछना है। नवी टैक्नोलॉजी के उत्ते गल करते मैं डॉक्टर साहब के नाल बैठते हैं, पहले तो फ़ख्र महसूस कर रहा बड़ा कि डॉक्टर साहब वर्गा एक पढ़ा लिखा आदमी जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के उन्होंने सर्व किया है। बैंकिंग तो लैके तो टैक्नोलॉजी तक हर चीज़, शायद जिथे असी अज सोच रहे हैं डॉक्टर साहब अज तो 20 साल पहले वो लोगों को दस चुके सन, लेकिन अफसोस है कि असी उस गल नूं नहीं मन्निया ना सोचा। अज जो असी नवी टैक्नोलॉजी की गल कर रहे हैं उस वेले मतलब AI की असी गल कर रहे होने तो पूरी दुनिया के AI दियाँ मशीनां बन गई, AI के रिपोर्ट बन गए ने, AI दी गड्डियां बन गई ने, तो साडा अजे वेला यह है कि VPN हलाल है या हराम है। साडा रोला यह है कि VPN हलाल है या हराम है। असी इत्थे खलोते हैं 2024 ख़त्म कर रहे हैं, पूरी दुनिया जड़ा है ना वो कहते हैं मुसखर हो रही है, तस्खीर हो रही है, पूरी दुनिया कित्थे पहुँच रही है। तो साढ़े हले ये मसले चल रहे हैं। पिछले 3 दिनों तो पाकिस्तान के टैलीविजन तो सोशल मीडिया के सिर्फ यही बहस हो रही है। साडा मसला यह है कि असी इस धरती ते ट्रेन, कैमरा, लाउड स्पीकर, वीडियो, फोटो, हर शय पहले हराम दी तो फिर उन्होंने हलाल कर छड्या। इस वास्ते अज असी 18वीं सदी दे विच फिर रहे हैं, तो जो बाहर जाने हैं तो लगता है कि शायद गारां दी जिहड़ी जिंदगी है ना वो साडी है। डॉक्टर साहब साढ़े कोल मौजूद ने। मैं डॉक्टर साहब का तारुफ जोड़ा है ना वो तारीफ तो तारुफ वो बड़ा तवील है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले गल कर रहा सी तो डॉक्टर साहब कहते यार बस तुसीं मैनूं ये कहना है कि एक साढ़े कोल बंदा है तो वो गलबात करांगे। डॉक्टर साहब की आजजी इनकसारी अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर साहब का एक जोड़ा तारुफ सब तो वड्डा वो नोबैल पीस का जोड़ा हुणे अफजल भाई कर रहे सन कि वो बहुत वड्डा तारुफ है। वो पिछे सिर्फ ये नहीं है, और दूसरा तारुफ ये है कि वो पंजाबी ने, जिहड़ा इस टाइम सब तो वड्डा तारुफ है। इन्ना वड्डा पढ़ा लिखा बंदा वो कहते हैं ना, मैं कराची 8 साल सर्व किया तो कहते हैं यार पंजाबी भी पढ़े लिखे होंगे ने। वो सवाल होंगे है साढ़े नाल एक है। तो डॉक्टर साहब सब तो पहले तो सर मैं सवाल का आगाज़ कराँगा, और पहले तो अज की कॉन्फ्रेंस के बारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। साढ़े लहंदे तो चढ़ते दोवें पंजाब के मेहमान, मैं ये नहीं कहता होंदा कभी भी जबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पाकिस्तानी पंजाब तो हिंदुस्तानी पंजाब एक है, वो धरती एक है। वो लहंदा पंजाब तो चढ़दा पंजाब तो हो सकता है, वो किसी मुल्क का पंजाब नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने मेरी गल का इख्तलाफ होएगा तो बहुत सारे लोगों का इतफाक। डॉक्टर साहब एक मैं चाहांगा पहले एक कॉन्फ्रेंस के विच जबाना ते गल हुंदी है, सकाफत ते गल हुंदी है, कल्चर ते गल हुंदी है। ज़रूरत जिहड़ी पेश आई है AI टैक्नोलॉजी पंजाबी जबान कोई वास्ता कोई ताल्लुक है डॉक्टर साहब? लो जी, तुसी मेरा ख्याल है अद्धा टाइम जरा ना इस मलंग का तारुफ कराने लगाता जी। अच्छा, जिसकी लोड़ कोई नहीं सी। बहरहाल टैक्नोलॉजी, इमर्जिंग टैक्नोलॉजीज इन द पंजाबी लैंग्वेज, ये साडा अज का टॉपिक है। तुसी अगर पिछले 20-30-40 साल ते गौर करो तो थानू शायद महसूस ना होवे कि टैक्नोलॉजी ने थोड़ी जिंदगी नू कितना मुतासर किया। ये एक जड़ा छित्र फोन जो मैं छित्र फोन कहना, इन्हें
ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਈਦ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਸਨ, ਠੇਲੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਲਈਦੇ ਸਨ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਵੰਸ ਵੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਇੰਝ ਸੀ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਫਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਫੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਟੂ ਆਵਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਲੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੀ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 800-900 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਆਕਸਫੋਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਈ 16,000 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ 1928 'ਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਨ, ਸਕਾਲਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛਾਣ ਫਟਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਲੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1570 ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਰਸਾਲੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ अर्ज़ कर रहा कि मैं ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਡੇਟਾ ਸੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨਨ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨਵਾਈਟਡ ਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਪਾਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕਿਊਰੀਅਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਫਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ, ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਫਲਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਡੂ ਨਾਟ ਫਲਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਯੈਨਸ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਕਲਚਰਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ, ਮਤਲਬ ਗਾਰਬੇਜ ਇਨ ਗਾਰਬੇਜ ਆਊਟ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕੌਨਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੈਟ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1849 ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜੇ ਸਟਾਰਕੀ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ 1854 'ਚ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ 1895 'ਚ ਕੱਢੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 95 'ਚ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 71 'ਚ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 95 98 ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਫਿਰ ਪਿਲਾਗ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ। ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਨਾ AI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਅਦਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤਲਾਹਾਤ, ਮਤਲਬ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਦਬੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ। ਜੀ। ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਮਗਰਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ। ਮਸਲਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸਮ ਗੋਰਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਰ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਟੂ ਵੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਦੈਟ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈਗਜ਼ੀਕੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਗਜ਼ੀਕੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਟੂ ਮੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉन ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ। ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੁਗਤ ਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੁਗਤ ਨਿਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਦੂਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਮਾਇਆਰ ਨੇ, ਲੁਗਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ। 16 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਡੀ। ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੀ ਹਾਂ। ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਦਾਦ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ, ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੁਗਤ ਨਿਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਅਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਭਾਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਲੈਗਜ਼ੀਕੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਪੂਰ ਹੈਗੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਗਜ਼ੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। these are the problems। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਲੇ ਫਨਾਰ ਬੇਬਕਰੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ
ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਸ਼ੂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਡੇਟਾ ਸੈਟਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਸਾਜ਼ੀ ਔਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ? ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਟਰਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਰਿਮਾਈਂਡਸ ਮੀ ਆਫ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ, ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸਾਈਂ? ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਇਤਲਾ ਲਈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਥਰੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, particularly ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਰੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਾਟ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, 3G 4G ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। डॉक्टर मुनव्वर अहमद अनीस साहब जी, मैं कह जी जी जो सवाल है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੌਇਸ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ AI ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਖਿਲਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਟਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਹਿਜੇ ਸਮੇਟਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲੀ ਸਮੇਟਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਅਰਲੀ 90 ਦੇ ਜਿਸ ਨੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ
पेपर एडिशन भी अवेलेबल, ठीक है ना। इसी तरह जो रिटन की वैल्यू है, रिटन की वैल्यू कदे भी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। वॉइस मैसेजिंग जी है वो एक बड़ी लिमिटेड फील्ड हैगी, ठीक है ना। असा हम तुसी ऑडियो बुक्स तैयार करते हो, ऑडियो बुक्स के लिए यू हैव टू हैव समथिंग रिटन, ठीक है ना। उन्होंने पढ़ के तुसी बोलोगे ना, सही, ठीक है। तो वॉइस मैसेज जी इट्स वन ऑफ दोज लिटिल एक्टिविटीज़। लाइफ बहुत घट जी। है, वो लाइफ बहुत घट है, बिल्कुल, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। Life देखो बहुत- किताब की शेल्फ लाइफ जी है ना वो बहुत ज़्यादा है। साढ़े कोल अज भी अरस्तू दियां किताबां मौजूद ने, ठीक है ना। तुहानू शायद इल्म होवे कि आर्काइवल मटीरियल जोड़ा है ਉਹਦੇ ਤੇ भी बड़ी तवज्जो दी जा रही है। मसलन कि यह जोड़ा मटीरियल आंदा जे ये व्हाट्सएप का मैसेज आ गया है, यूट्यूब आ गई, ये फलाना आ गया, सारे आ गए, इनू असी कहने एफिमरल मटीरियल। सही, मतलब इत्थे हेयर टुडे गॉन टुमारो, ठीक है ना। तुहाडी स्क्रीन ते 404 आ जाता है, ਉਹਦੇ ਲਈ एक ऑर्गेनाइजेशन हैगी है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एंड आई वुड इनकरेज कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ और ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई 14 बिलियन वेब पेजेस मिलेंगे, ठीक है, और मिलियंस ऑफ फ्री बुक्स, मिलियंस लिटरली, ठीक है। एमसन जी मैं डिक्शनरी ਤੁਹਾਨੂੰ कोट कीतियां ने 1845 तो 54 थी वो, आई गॉट दैम फ्रॉम देयर। ਇਹਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜੇ archive.org, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, सही, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਰੀਫਰਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਐਸਕੇਪ ਫਰੋਮ ਦ ਰਿਟਨ ਵਰਡ। ਸਹੀ। Yeah. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ 5000 ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਊਨੀਫਾਰਮ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗਾਚਨੀ, ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗਾਚਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਕਲੇ ਟੈਬਲੇਟਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਰਿਟਨ ਵਰਡ ਇਨ ਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਟ ਕਿ ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड, लेकिन इस आखिर कलाम है कि कुरान कहना है इकरा, इकरा की करोगे, किसी लिखे ना इकरा करोगे ना, बिल्कुल बोलने तो इकरा नहीं करोगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। कुछ अच्छा कुछ सवाल करना चाह रहे थे डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, शहबाज का सना फ्रॉम फैसलाबाद। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਈਵਨ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਖੇਤ 'ਚ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਈਵਨ ਕਿ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10-20 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਓ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੀਜਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਤੇ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟਸ। ਦੇਖੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮੋਡਿਊਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਵੰਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।